Thank you. Name of most precious Almighty, a warm word of welcome is a symbol of change, progression, and moving on to new chapter. Graduation is not the really end, but rather the beginning of new journey. Today is the day of joy, day of pride. If life gets too hard, stand and kneel. One song can change a moment. One idea can change a word. One step can start a journey. One prayer can change the impossible to possible. I remain all to stand reciting the verse of God. Thank you. A smile is the universal welcome. You never get a second chance to make a great first impression. It's a great pleasure to invite such a noble personality, Dr. P. Sendil Kumar sir, correspondent of our Kavidas College of Arts and Science, to deliver the welcome address. Good morning, everybody. To our distinguished chief guest, to our esteemed members of the trustees, to our principal, HODs, and faculty members, especially to our graduating students, parents, and friends, a pleasant morning, and I warm welcome you to the 6th graduation ceremony of our Kavidas College of Arts and Science. It gives me great pleasure to welcome you all today on this wonderful occasion. Today deems to be a remarkable day in the history of Kavidas College of Arts and Science. The 6th batch of students has been carefully groomed for their career and life, already to set out for their respective journey. It gives me an immense pleasure to see them seated here today to receive their hard-earned degrees from the benevolent hands of the Honorable Chief Guest. Let me take this privilege to heartily welcome the Honorable Code and General Secretary Kongunadu Makkal Deshiya Katchi for accepting our invitation and spending his precious time with us. Welcome you, sir. I am honored to welcome our respected chairman, Mr. K. Palaniyappan, and vice chairman, Mrs. Saraswati Palaniyappan, for his presence. He is always a memorable boost for us. For joining this wonderful occasion, I would like to welcome our principal, Dr. R. Vijay Kumar, and HODs and faculty members from all departments for taking a keen part in this wonderful program.
My heartful welcome to all graduates. I offer my warm congratulations on your academic success, dedication, and hard work. It is my pleasure to welcome dear parents for being here with us today. I would like to welcome the local body administrators and members of Kongunadu Makkal Deshiya Katchi, Vayyappamalai. Education is about growth, not just about grades. You have adopted and grown in the difficult time, which has undoubtedly enriched you and added your academic success. Once again, I welcome you all for this auspicious occasion and my heartful congratulations to you and your families and my best wishes for your personal and professional enrichment. I know you well, make you all matter proud. Thanking you. Thank you, sir. Teamwork makes a dream work. A visionary leader lead by example, embrace challenges, and empower teachers. A great principal means acquiring knowledge, observation of nature. He shaped the future by shaping the minds. Now, I would like to invite Dr. R. Vijayakumar sir, principal of our Kavidas College of Arts and Science, to deliver the graduation report. Good morning to one and all gathered here. I am very happy to stand in this stage for the special day. Education is not preparation for life. Education is life itself, said by John Dewey. Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy success, said by familiar poet. To succeed in life and achieve results, you must understand and master in three mighty forces: desire, belief, and expectation, said by our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. It is a memorable occasion and a landmark for all of us to have respected through E.R. Iswaran, BE, Member of the Legislative Assembly, Tiruchangodu, General Secretary, Kongunadu Makkal Deshiya Katchi, among us as the chief guest for the 6th graduation day ceremony of Kavidas College of Arts and Science. Sir, on behalf of Kavidas College of Arts and Science and on my own, I welcome you, sir, with great respect and highest admiration on this occasion of your second visit to Kavidas College of Arts and Science campus. Respected chairman and vice chairman, respected correspondent and secretary of our institution, learned graduate friends, parents, guest invitees, people from press and media, my dear colleagues and my student friends. I feel honored and happy to welcome you all for this pleasant occasion. Today is an important day for our institution. We are celebrating 6th graduation day in our institution. We have achieved a lot for the past 9 years with the support of our students, our management, and the staff members. Every year, our students are proving their skills in both academic and non-academic activities. Our staff members also contributed to the development of our students as well as our institution. I begin with some introductory points about our college. Our college is run by Saraswati Educational Trust. It was established in the year 2005. Simply, we call it as an SET college. Most of the academicians are well known about it. Our Kavidas College of Arts and Science is flourished in the academic year 2015 to 2016 with the primary objective of providing quality education to the needy people in the rural areas and the upliftment of their career. We started 5 UG courses in the academic year 2015 to 16. At present, it has grown up to 12 UG courses and 4 PG courses. The courses are BA Tamil, BA English, BBA, BCom, BCom CA, BSc Computer Science, BSc Mathematics, BSc Physics, BSc Botany, BSc Chemistry, BSc Zoology, BSc Microbiology. Postgraduate courses, MA Tamil, MA English, MCom, MSc Computer Science.
As like every year, we started this academic year 2023-24 with lots of enthusiasm and energy. The love-hate relationship of our students with the university examinations continued this year also. But this year, love was more prominent. University toppers. Ms. R. Darshini of Department of Botany has achieved 6th rank among Periyar University Examination 2023 in the academic year 2020-23. Ms. S. Sasikala, mathematics students, has secured centum 100 out of 100 in differential calculus subject or Periyar University Examination. Mr. S. Vijayaraghavan, 2nd BA English, has achieved 3rd place in weightlifting competition among the Periyar University colleges. The department-wise final year results, majority of the departments have given 100% of results in Periyar University examination. Motivation and personality development programs. Shaping the right personality is our primary aim. So, every semester we have been conducting motivation and personality development programs for all the students. Refresher and orientation program. We regularly organizing refresher and orientation program for our faculty members in our campus. Industrial visit and tour. Every year, our student visited numerous leading industries with our staff members to gain practical exposure. Number of cells available in our institution. Entrepreneurship Development Cell. Through Entrepreneurship Development Cell, we regularly organizing entrepreneurship awareness camp in our institution under the direction of IEDP Hub, Periyar University. Women Empowerment Cell. Women Empowerment Cell is conducting various counseling and motivational program to our girl students. Career Guidance Cell. Through this cell, we are conducting TNPSC and IBBS coaching classes for the benefit of the students. JCI, Junior Chamber of India. We are conducting number of training programs for our students. Youth Red Cross. Every year, we are organizing blood camp in association with Government Hospital, Periyamanali. National Service Scheme. We got approval from this year. We have established in our institution and conducting several social welfare activities to the general public. Red Ribbon Club. Various campus were organizing under the guidance of RRC of our university. Grievance and Redressal Cell. We are giving counseling to the students through this cell. Citizen Consumer Club. Through this cell, we are conducting consumer awareness program among the students. Training and Placement Cell. We achieved a lot in this academic year. The Training and Placement Cell guides the students to get placement in corporate. 4-day special placement classes were conducted by the Training and Placement Cell of our institution, was held on 18th, 19th, 20th and 21st December 2023. 44 students of our Kavidas College of Arts and Science were participated in district level job fair conducted by non-Mudalvan through our placement cell in NKR College for Women. 40 students were selected and got appointment orders and call letters on 9th February 2024. 40 students from all streams were participated in Periyar University on-campus drive conducted by Indian Healthcare BPO Chennai at Periyar University campus. 29 students were selected for the post of medical billing on 13th February 2023. 64 students were participated in on-campus placement drive at Kavidas College of Arts and Science in association with Venba Global Staffing Agency, Chennai. Girls student selected for Foxconn India Private Limited, Chennai, and for boys in Wipro Infrastructure Logistics, Chennai. 39 students were selected from Venba Staffing Agencies and 35 students were selected from Wipro Infrastructure Logistics. This on-campus placement drive on 23rd February 2024. 40 students were participated in on-campus placement drive at Kavidas College of Arts and Science in association with VVS Agencies, Namakkal. 35 students were selected from this on-campus placement drive on 23rd February 2024. Our institution maintained 100% placement record for the past 6 years. Facility also available for the benefits of the students and staff members. Lab,
Modern equipments are available in all the labs in our institution, the computer science, physics, chemistry, botany, zoology, and microbiology. Transport facilities. We are offering transport facilities throughout Namakkal and Salem district. Canteen. Delicious food is available in our college canteen. Sports activities. As a part of co-curricular and extracurricular activities, we conducted various sports activity every year to bring the inborn sports talent of the students, not only in our campus, but also outside the campus. Our students participated and won lot of medals in the university, zonal, district, and open tournaments. Before I conclude, let me thank once again the distinguished chief guest and the guest of honor who is gracious enough to grace our 6th graduation day celebration of our Kavidas College of Arts and Science. Sir, I have the honor to request you to declare the convocation open. Thank you. Thank you, sir. The best politics is right action. Before the graduation address, it's my great pleasure to introduce our chief guest of graduation ceremony. Mr. E.R. Easwaran sir is the member of Tamil Nadu Legislative Assembly, Indian politician and entrepreneur from Tamil Nadu. He received a Bachelor of Mechanical Engineering degree from Government Engineering College, Salem. Then he began his business in Assam, later moved on to Chennai. He soon established himself as one of the premier builders in Chennai. He has received several awards and honor for his contribution to economics and rural developments, particularly in agriculture. I deem it a great privilege to welcome Honorable Chief Guest Mr. E.R. Easwaran sir, Member of Legislative Assembly, to deliver the graduation address. கவிதாஸ் கல்லூரியினுடைய யாருக்கெல்லாம் தமிழ் தெரியாது, தமிழ் தெரியாதவங்க கை தூக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் நல்லா ஆங்கிலம் தெரியும், நல்லா ஆங்கிலம் தெரியும். ஓகே. கவிதாஸ் கல்லூரியினுடைய இந்த பட்டமளிப்பு விழா மாணவர்களை பொறுத்தவரை, குறிப்பாக இன்றைக்கு பட்டத்தை வாங்குகிற மாணவ மாணவிகளை பொறுத்தவரை, அவர்கள் வாழ்க்கையிலே இது ஒரு பொன்னான நாள். மகிழ்ச்சி ஒரு புறம் இருந்தாலும், இன்னொரு புறம் இன்று வரை கல்லூரியிலே ரெக்கை கட்டி கொண்டு பறந்து விட்டோம், நாளை நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன என்ற அந்த எண்ணங்கள், வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்ற சந்தேக கோடுகள், இப்படிப்பட்ட அந்த எண்ணங்களுக்கு இடையேதான் ஒரு பொன்னான நாளாக நாம் கொண்டாட வேண்டியிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே நல்ல எதிர்காலத்தை பெற இருக்கின்ற, பட்டம் பெறுகின்ற அத்துணை மாணவ மாணவிகளுக்கும், மாணவ மாணவிகள்னு சொல்லக்கூடாதோ, பட்டதாரிகளுக்கும், கல்லூரியிலே வேறு வேறு ஆண்டுகளிலே படித்து கொண்டிருக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கும், நம்ம எல்லாம் வரவேற்றிருக்கின்ற கரஸ்பாண்டன் அருமை சகோதரர்
செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய செயல்பாடுகளை, கல்லூரியினுடைய இயக்கத்தை மிகச் சிறப்பாக அறிக்கையாக வாசித்து அமர்ந்திருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அருமை சகோதரர் விஜயகுமார் அவர்களே, கல்லூரியினுடைய சேர்மன் அவர்களே மற்றும் இயக்குநர்களே, தொடர்ந்து இந்த கல்லூரிக்கு நல்ல பெயரை பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களே, பேராசிரியர்களே, என்னோடு வந்திருக்கிற எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் நதி ராஜவேல் உள்பட, இந்த பகுதியினுடைய தம்பி ராஜா உள்பட அனைத்து உறவுகளே, தங்களுடைய குழந்தைகள் இன்றைக்கு பட்டம் பெறப் போகிறார்கள், நம்மையெல்லாம் கடைசி வரை வைத்து காப்பாற்றுவார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு உங்களை படிக்க வைத்து நீங்கள் கையிலே பட்டம் வாங்குவதை தங்களுடைய கனவாக நினைத்து பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைய வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கிற, இந்த அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிற அத்துணை நண்பர்களுக்கும் என் காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான நாள். பொன்னான நாள் தான். பல்வேறு அறிவுரைகளை பல பேர் சொல்லி இருக்கலாம். நான் சொல்லுகிற விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான். எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நம்மால் முடியும் என்ற அந்த நம்பிக்கை எப்போதுமே வேண்டும். நம்பிக்கை இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் வாழவே முடியாது. படிப்பதில் மட்டுமல்ல, வேலைக்கு செல்வதிலே மட்டுமல்ல, நாளைக்கு திருமணமாகி குடும்பம் நடத்துவதிலே மட்டுமல்ல, நம்முடைய தாய் தந்தையரை பாதுகாப்பதிலே மட்டுமல்ல, எல்லாவற்றிலுமே நம்பிக்கை வேண்டும். நம்பிக்கை இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் பாதி தோற்றவர்களாகி போவீர்கள். நல்ல எதிர்காலம் நமக்கு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேண்டும். நமக்கு முன்னால் எத்தனையோ பேர் படித்து வெளியிலே சென்றிருக்கிறார்கள். எல்லோரும் நல்லபடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை பார்த்து நமக்கு நம்பிக்கை பிறக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு தான் இன்றைக்கு கையில் நீங்கள் பட்டத்தை வாங்கும் பொழுது மனதிலே ஒருபடி மேலே சென்று அதிகப்படியான நம்பிக்கையை நீங்களாகவே விதைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கை என்பது இன்னொருவர் உருவாக்க முடியாது. நம்பிக்கை என்பது நீங்களாக உங்களுக்கு உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியது. ஒருவரை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும். உங்கள் முகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும். ஆமாம், வாழ்க்கையிலே சாதிக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வர வேண்டும். அதே போல ஒரு இன்டர்வியூக்கு செல்லுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே பார்த்த உடனே 50% இவன் வேலையை செய்வான் என்ற நம்பிக்கை வர வேண்டும். மீதி எல்லாம் அப்புறம் தான். அதனால என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய அந்த முக பாவனை, உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அத்தனையுமே நம்பிக்கை தருவதாக இருக்க வேண்டும். அதை மனதில் முதல்ல ஏந்தி கொள்ள வேண்டும். அறிவு பிறகு, கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவது பிறகு. ஆனால் அதே சமயத்திலே எல்லோரையும் நம்பிவிடவும் முடியாது. நம்புற மாதிரியே பேசுறவன் இருப்பான். அதுல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதை பிரித்து தெரியலன்னு சொன்னா நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது.
எப்படி நம்மை பார்த்தால் மற்றவர்களுக்கு 50% நம்பிக்கை வர வேண்டுமோ, நமக்கும் மற்றவர்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நுட்பம் வேண்டும். நம்புற மாதிரியே பேசுறவன நம்ம இடம் போட்டுறணும். இப்பெல்லாம் நீங்க வாழ்க்கையில அடுத்த படிக்கு போறீங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துவிட்டு கல்லூரிக்கு வருவது அது ஒரு பருவம். கல்லூரியில படித்துவிட்டு வெளியே செல்வது அது ஒரு பருவம். இரண்டு சூழ்நிலைகளுடைய அந்த மனநிலை என்பது வேறு. அப்ப நீங்கள் அத்தனை பேருமே வாழ்க்கையில சாதிக்கக்கூடியவர்களாக, நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் அத்தனை பேருடைய ஆசையாக இருக்கும். கல்லூரியை இந்த காலத்திலே நடத்துவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. பள்ளியை நடத்துவதற்கு பல பேர் முற்படுகிறார்கள். பல பேர் பள்ளிகளை ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆனால் கல்லூரிகளை நடத்துவதற்கு பல பேர் தயாராவது கிடையாது. பல கல்லூரிகள் பள்ளிகளாக மாறி போயிருக்கின்றன. அந்த சூழலில் தான் நம்முடைய தம்பி செந்தில்குமார் அவர்கள் கல்லூரியிலேயே சாதிக்க வேண்டும் என்று முழுமையாக இந்த கல்லூரிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அந்த கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் அவர்கள் வெளியிலே நல்ல இடங்களிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பெருமை. பல பெரிய பெரிய கல்லூரி கல்வி நிலையங்களை நடத்துபவர்களை நான் பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அது எஸ்ஆர்எம்மாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது சவிதாவாக இருந்தாலும் சரி, ஈரோடு கொங்கு கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி, இப்படி பல பெரிய கல்லூரிகளுடைய அந்த தாளாளர்களை பார்த்து பேசும் பொழுது அவர்கள் சொல்லுவது, உலகம் பூராவும் எங்களுக்கு உறவுகள் யாருக்குமே கிடையாது என்று சொல்லுவார்கள். அமெரிக்காவினுடைய அதிபருக்கு கூட நம்ம ஊர்ல கல்லூரி நடத்துகிற அந்த தாளாளர்களுக்கு உரிய உறவுகள் உலகம் பூரா எங்க வேணாலும் கிடையாது. உலகத்தில் எந்த விமான நிலையத்தில் இறங்கினாலும் கண்டிப்பாக அவர்கள் ஒரு 4 பேரையாவது பார்த்து விட முடியும், அவர்கள் கல்லூரியிலே படித்தவர்களை. அது எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு! அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை தம்பி செந்தில்குமார் பெற வேண்டும் என்றுதான் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே நான் வாழ்த்துகின்றேன். அதே போல மாணவர்களை பொறுத்தவரை தயக்கத்தை ஒழிச்சிடணும். நம்மால் முடியும்னாவே அங்க தயக்கம் ஓடிடணும். பாதி பேரை அழிக்கிறது தயக்கம்தான். எதையா இருந்தாலும் தயங்கிறது. சொல்லலாமா, சொன்னா அவன் சரியா எடுத்துக்குவானா, இதுல கால் வைக்கலாமா, வச்சா ஜெயிக்க முடியுமா, தோத்தா என்ன, உயிரா போயிடும். அவ்வளவு பயம். தயக்கம்ங்கிறது ஒரு பெரிய வியாதி. குறிப்பாக நம்முடைய பகுதிகளிலே அந்த தயக்கம் என்பது தீர்க்கப்பட முடியாத ஒரு வியாதியாகவே இருக்கிறது. அந்த தயக்கம் போக வேண்டும். அதற்கு நான் உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், பல பேருக்கு ஆங்கிலம் நன்றாக தெரியும். எழுத சொன்னா கிராமரோட பக்காவா எழுதிடுவான். பேசணும்னா தயக்கம். ஏதாவது கிராமர் ஒரு வார்த்தையை விட்டுருவோமா, தவறா பேசிடுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் வச்சுங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தரை விட நீங்கள் அற்புதமாக ஆங்கிலம் பேசுவீர்கள், அது எனக்கு தெரியும், கண்டிப்பா தெரியும். ஒரு அற்புதமான, அவன் கிராமரை பத்தி கவலையே படுறதில்லை, கிராமரை பத்தி கவலையே பட மாட்டான். இன்னும் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலீஷ் இருக்கு பாருங்க. வேணா நான் டெக்ஸ்டைல் ஏற்றுமதி தொழில் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரனோடும் பேசக்கூடிய ஒரு பல ஆண்டுகளாக, ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒவ்வொரு நாட்டோடும் நான் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். பல நாடுகளுக்கு பயணித்திருக்கிறேன்.
ஆஸ்திரேலியாவில் ஆங்கிலமே பேச மாட்டான். கிராமர் வந்து சுத்தமாக இருக்காது, அடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவனை பார்த்த உடனே டே அப்பா அவன் பயங்கரமான இங்கிலீஷ் பேசுகிறான்டா அப்படின்னு நான் கூட ஆரம்பத்தில் நினைப்பேன். அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இவனெல்லாம் அதை பற்றி கவலையே பண்ணுறதில்ல, அதனால தான் பேசுகிறான். கடன்னு வேகமாக பேசுவான். காரணம் என்னன்னா உள்ள கிராமரை யோசிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம ஆங்கிலம் பேசணும்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளேருந்து நமக்கு வரணும். வந்தால் கூட ஏதாவது தப்பாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம். மொழி ஆங்கிலம்ங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ். அது தமிழ் மாதிரி, ஹிந்தி மாதிரி, தெலுங்கு, மலையாளம் மாதிரி அது ஒரு லாங்குவேஜ். பேசும்போது அதில் ரொம்ப கிராமர்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம். அதுக்காக கிராமரே வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை, தானாக வரும். நீங்கள் கிராமர் படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு அது தானாக வரும். ஏன் சில நேரங்களில் லண்டனில் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற சில பேர்த்தோட நான் தொழில் 25 வருஷமா பண்ணுறேன். அவன் பேசுகிற இங்கிலீஷையும் வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம மாணவிகள் பேசுகிற மாதிரி அது மாதிரி ஒரு ஆங்கிலத்தை இங்கிலாந்தில் கூட பேசுறதில்ல. ஆங்கில மொழி பிறந்த நாடு அந்த நாடு, அவனே பேசுறதில்லை. ஒன்று தயக்கிறதில்லை. நம்ம தமிழ் பேசுறதுக்கு தயங்குவோமா? தமிழில் வந்து தப்பாக இருந்தால் கூட யோசிப்போமா? ஆர்கியூ பண்ணுவோம், தப்பு கிடையாது. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை. தயக்கம்ங்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு உதாரணமாக என்னால் சொல்ல முடியும். அது யாரும் நம்ம தயங்க வேண்டியனா, நீங்கள் அடுத்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போறீங்க. அடுத்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப உங்களை வந்து கரெக்டாக வார்த்தையை போட்டாரா, இப்படி போட்டாரா அப்படிலாம் யாரும் பார்க்க போகிறதில்ல. பதிலை சொன்னீங்களா? இப்போ பல பேர் தொழில் இருக்கவங்க சர்வ சாதாரணமாக ஆங்கிலம் பேசிடுவாங்க. காரணம் என்னன்னா அந்த தொழில் சம்பந்தமாக பேசுவாங்க. எதிராளி அந்த தொழில் சம்பந்தமாக தான் எதிர்பார்ப்பான். எங்கிட்ட ஒரு பொருளுக்கு விலை கேட்குறான், நான் வந்து ஒரு 2.5 பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு விலை கொடுக்குறேன். விலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஒரு $6 அப்படின்னு ஒரு விலை கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. டிகிரி வாங்கிட்டீங்க, பட்டம் உங்கள் கையில் இருக்கு. அந்த தைரியம் உங்களுக்கு வரணும். எதை பேசினாலும் நம்முடைய உரிமை அப்படிங்கிற அந்த வேகம் உங்களுக்கு வேணும். அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம். தடைகள் இல்லாத வாழ்க்கையே யாருக்குமே கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே தடைகள் இருக்கும். விடாமுயற்சி, அந்த நம்பிக்கை வேணும். விடாமுயற்சியா முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு விடாமுயற்சிக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னா என்ன தான் சொல்லணும்? என்ன சொல்லணும்னா, தொழிலெலாம் நான் ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். 1983 பிஇ முடித்தேன். ஒரு 3 வருஷம் அஸ்ஸாமில் இருந்தேன். அதுக்கெல்லாம் ஒரு தைரியம் அப்போ வேணும். அப்புறம் அஸ்ஸாமில் இருக்கிறேன்னு சொன்னோன்னே பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் அஸ்ஸாமில் இருந்து ஊருக்கு வந்துட்டேன், சென்னைக்கு வந்துட்டேன். அப்படி தான் சென்னைக்கு வந்தோம். 1986 தொழில் ஆரம்பித்தோம். அன்னைக்கெல்லாம் எந்த தொழில் ஆரம்பித்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. எந்த தொழில் ஆரம்பித்தாலும் வெற்றி தான். ஒரு லாரி வாங்கினா வெற்றி, ஒரு 10,000 கோழி பண்ண வச்சோம்னா வெற்றி, ஒரு ரிக்கு வாங்கினோம்னா வெற்றி. தோல்வியே கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் வேற. நான் எங்க விடாமுயற்சியாக தோத்து போனேன்? அரசியலில் இழுத்து விட்டாங்களா? இழுத்து விட்ட பின்னாடி 2009 கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதியில் நின்னேன், தோத்து போயிட்டேன். 2010 தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் நின்னேன், சட்டமன்ற தேர்தலில் தோத்து போயிட்டேன். 2011 கோவை மாவட்டத்தில் சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நின்னேன், தோத்து போயிட்டேன். 2014 பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதியில் நின்னேன், தோத்து போயிட்டேன். விட்டடா என்ன தோணும்? இந்த மக்கள்லாம் நல்லவனுக்கு காலமே இல்லடா, இவெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான், போய் நம்ம தொழிலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறத விட சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ணன் எதுக்குலாம் சென்னையில் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு
இங்கே வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு, போய் ஒழுங்கா தொழிலாவது நிம்மதியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கெல்லாம் எவனும் ஒற்றுமைப்பட மாட்டான், நீங்கள் போங்க. இருந்தாலும் நான் விடலை. ஏன்னா வந்து வெற்றி தோல்வியை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. அப்ப இத்தனை தேர்தல்களிலே தோற்று 2016 72 தொகுதிகளில் வேட்பாளரை நிறுத்தி 72 தொகுதியிலையும் டெபாசிட் போச்சு. 2019 தான் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே நாமக்கல்லிலே கட்சியின் சார்பாக ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை உருவாக்குகிறோம். 12 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு வெற்றி. பிறகு 2021 இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான் வெற்றி பெற்றேன். இப்ப வெற்றி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. உள்ளாட்சி தேர்தலாக இருந்தாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும், சட்டமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் 2019 வெற்றி தொடர்கிறது. அப்ப முடியாதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டு தாடி வளர்த்துக்கிட்டு போயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? பண்ணிருக்க முடியாது. அல்லது விடாமுயற்சி, உன்னை சாதிக்கணும்னா நிக்கணும், அப்படிப்பட்ட அந்த உணர்வு உங்களுக்கு வேணும். ஆனால் நீங்கள் எல்லோருமே சாதிக்கக்கூடியவர்கள் தான், கண்டிப்பாக சாதிப்பீர்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலையும் கிடைக்கும், வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம தான் வாய்ப்பை தேடி போகணும். வாய்ப்பு வீட்டு கதவை தட்டாது, அந்த காலம் போயிடுச்சு. இப்ப வாய்ப்பை தேடி நம்ம தான் போகணும். இப்ப வாய்ப்பை தேடி நம்ம போகும்போது கிடைக்கிற வாய்ப்பை விட்டுவிடக் கூடாது. வாய்ப்பு கிடைச்சா பிடிச்சுக்கணும். இதுக்கு அது பெற்றா, இதுக்கு அது பெற்றா அப்படிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தா வீட்டில் மகனுக்கோ மகளுக்கோ இது பெற்றா அது பெற்றான்னு பொண்ணோ மாப்பிள்ளையோ பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா பையனுக்கும் பிள்ளைக்கும் 30 வயசு தாண்டி போயிடும், கல்யாணம் ஆகாது. அது மாதிரி நமக்கு வர்ற வாய்ப்பு எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ஒரு அனுபவம் தான். உடனே ரொம்ப கணக்கு போடுறது, இந்த வேலையில் நம்ம 50 வருஷம் இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், அப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும், அப்படியெல்லாம் கணக்கு போடக்கூடாது. இன்னைக்கு நம்ம கல்லூரியில் இருக்கோம், நாளைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது, நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். அதே போல தான் தொழிலும். எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு தயங்கக்கூடாது. வாழ்க்கையில் போறீங்க, யாரு நல்லவன் யாரு கெட்டவன், யாராவது 100% நல்லவனை பார்க்க முடியாது. 100% நல்லவன் பார்க்க முடியாது. அப்ப நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி? 51% நல்லவனா இருந்தா நல்லவன், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் பார்க்கணும். ஜனநாயகம் தான். டெமோக்ரஸியில் 51% இருந்ததுன்னா வெற்றி, ஜெயிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். அது மாதிரி நல்லவன்னா கெட்டவனாவும் தான் இருப்பான். ஆனா 50%க்கு மேல அவன் நல்லவனா? நல்லவன். அவன் பண்ற ஏதாவது ஒரு தப்பை பிடிச்சுக்கிட்டு அவன் பெரிய குற்றவாளி அப்படின்னு நம்ம உருவகப்படுத்துறோம்னா வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது. ஆனா இது மாதிரி பிரித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். அதே போல தயக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒன்று சொல்லணும்னா எல்லாத்துக்கும், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட கதைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து நிலவுல கால் வச்சிருக்கவே முடியாது, அவன் வரலாற்றில் பேர் எடுத்திருக்கவே முடியாது. முதல்ல அவன் ஆல்ரென் தான் கால் வைக்க சொல்றாங்க. ஆல்ரெனை கால் வைக்க சொன்ன அவன் 1 செகண்ட் தயங்குறான், 2வது ஆள் கால் வச்சிட்டான். இதுதான் வரலாறு. அப்ப எப்ப நீங்க வந்து முந்திக்கிறீங்களோ, தயக்கம் இல்லாம செயல்படுறீங்களோ, அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும். நம்ம முந்துறதுலாம் என்ன தெரியுமா? வண்டியில் போறப்ப அடுத்தவனை முந்தி போறது. நம்ம இதில் இப்போ முந்துறது அப்படின்னா அங்கதான் போட்டி போடுறது, முந்துறது. அப்புறம் வரிசையில் நின்று எங்கேயாவது வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம போய் முதல்ல வாங்கிக்கணும். அது அல்ல நான் சொல்ற முந்துறது, அது அல்ல. வாய்ப்புகள் வரும்போது
சரியாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நான் சொன்ன விஷயங்களில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தன்னம்பிக்கை, தயக்கமின்மை, பொறுமை. எதுவுமே உடனே நாளை காலையில் நடந்துடும், நடக்கலைன்னா அப்செட் ஆயிடுறது. அப்படிலாம் இல்லை, நடக்கும். பொறுமையாக இருக்கணும், நம்ம கடமையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த நல்ல எண்ணங்களோடு பொதுவான பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பேராசிரியர்களும் நம்முடைய பிரின்சிபாலும் நம்முடைய கரஸ்பாண்டனும் இருந்தாலும் கூட நான் என்னுடைய பேச்சை வாழ்க்கையை வைத்தே உங்களிடத்திலே பேச வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து தான் இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. கடுவாளம் போட்ட மாதிரி இதுதான் வாய்ப்புன்னு நினைக்காதீங்க, இதான் நினைக்காதீங்க. நான் சொன்னேன், பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து வர்றப்ப அது வேற பருவம், கல்லூரியிலேருந்து வெளியே போகிறப்ப வேற பருவம். பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வர்றப்ப என்ன யோசிப்பீங்க? அப்பா அம்மா நல்ல காலேஜாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்பாங்க, நல்ல கோர்ஸாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வர்றப்ப பிடிவாதமாக இருப்பீங்க. நான் இதுதான் படிப்பேன், நான் இந்த காலேஜுக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக இருப்பீங்க. உங்களுக்கு அவ்வளோ அறிவு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தமா? கிடையாது. பள்ளிக்கூடத்தில் கூட படிக்கிற நண்பர்கள் எங்கே போகிறாங்களோ அப்படியே போயிடணும். ஏன் எதுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. இதே கும்மி அடிக்கிறது அங்கேயும் போய் கும்மி அடிக்கணும். இவ்வளவுதான் அப்போ டார்கெட்டு. இது வாழ்க்கை. நாளைக்கு வெளியே போயிட்டோம்னு சொன்னால் அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க பார்த்தாகணும். இனியெல்லாம் கும்மி அடிக்கிறதுக்கு வழி கிடையாது. இனி வாழ்க்கையை பார்த்தாகணும், அப்பா அம்மாவை பார்த்தாகணும், குடும்பத்தை பார்த்தாகணும். அதனால் நீங்கள் அந்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தணும். பல்வேறு இதுதான் அப்படின்னு போட்டுக்கூடாது. நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். முதல்ல 3 வருஷம் எக்யூப்மெண்ட் எரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் பெரிய பைப் லைன்லாம் லே பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் படித்ததுக்கு நான் செய்கிற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன், டெக்ஸ்டைல் பண்ணுறேன். ஆனால் நான் படித்தது பிஇ மெக்கானிக்கல். இடையில கிரனைட்டு கூட பண்ணேன், சம்மந்தம் இல்லை. வாய்ப்புகள் வரும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். இப்போ கிரனைட் பண்ணுனா விட்டுட்டாங்க, சரியில்லைன்னு விட்டோம். இது ஒன்றும் விட முடியாது கிடையாது. அதனால் நம்ம இது படிச்சிட்டோம், இந்த டிசிப்ளினில் நம்ம படிச்சிட்டோம், அதுலேயே தான் நம்ம வாழ்க்கை அமையணும். முயற்சிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனால் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வேற வழியில் வருதுன்னு சொன்னால் அதை பயன்படுத்திக்கணும். பல பேர் டைமை வீணாக்கிறது அதில் தான். நம்ம படித்தது 3 வருஷம் இதை படிச்சிருக்கமே, 5 வருஷம் இதை படிச்சிருக்கமே, இதுலையே தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே பல பேர் வாழ்க்கை தாண்டி போயிடும். முயற்சி எடுக்கிறதுல தப்பு இல்லை. ஆனால் வேற வாய்ப்புகள் வரும்போது யோசிச்சு பார்க்கணும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கல்லூரியில் மென்டர்னு யாராவது இருக்கணுங்க. இன்னைக்கு சென்னை போன்ற நகரங்களில் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கல்லூரியில் யாராவது ஒரு ஆசிரியர் மென்டராக இருப்பார். யாரோ ஒருத்தர் மென்டர் இருப்பாங்க. அவங்க சொல்கிறத கேட்பாங்க. அது தேவை. நமக்கே எல்லாம் தெரியும் நம்ம நினச்சக்கூடாது. உங்களுக்கு மென்டர் வாத்தியார் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க வாத்தியாராக கூட இருக்கலாம், அல்லது அப்பாவாக கூட இருக்கலாம், மாமாவாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் யாரோ ஒரு மென்டர் வேணும். யாரோ ஒருத்தர் பேசியாவது நம்ம கேட்க வேண்டாமா? அதுதான் மென்டர். அதனால் அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய டிஃபென்ஸ் சைடில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொன்று, தொழிலை பண்ணணும்னு நினைப்போம், அதுக்கான வேலையை நம்ம பார்த்தோமா? நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃபீஸ் இருக்கு, டிஐசி நினைக்கிறது, டிஐசியா, டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃபீஸ் இருக்கு. டிக்கு வேற, டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃபீஸ் இருக்கு. அந்த ஆஃபீஸுக்கு யாராவது போயிருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க கைதுங்க. தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. கொங்கு மண்ணில் பிறந்துட்டு தொழில் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யோசிக்கக்கூடியவங்களாம் இருக்கீங்க.
இது மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் இருக்குது. அங்கே போனோம்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது, எதாவது பண்ணுனா என்னென்ன சலுகைகள் இருக்குது. 100% சலுகைகள் கொடுக்கறது கூட இருக்குது, 90% சலுகைகள் இருக்குது, 50% சலுகைகள் இருக்குது. ஸோ இப்படி பல்வேறு சலுகைகள் அரசு தரப்பிலிருந்து இருக்கிறது. அதையெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். யாரெல்லாம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க? யூபிஎஸ்சி யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்களா? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்களா? டிஎன்பிஎஸ்சி யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்களா? டிஎன்பிஎஸ்சி அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான். யூபிஎஸ்சி கொஞ்சம் அப்கிரேடட், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று தான். யூபிஎஸ்சி எழுதுறவங்களே டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுவாங்க, குரூப் 2 எழுதுவாங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். பீகார்லேருந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி வர்றான். நம்மளோட அவங்களுக்கு அறிவு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தமா? வேற வழியே இல்லாமல் முயற்சி பண்ணுறான். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கூட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் போகிறவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா பேசிக் டிகிரி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்றா வெட்டினரி படிச்சிருப்பாங்க அல்லது அக்ரி படிச்சிருப்பாங்க. ஏன்டா அது படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெடிக்கலோ மற்ற கோர்ஸுங்களோ அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது. அவங்க தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. முயற்சி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் வந்து யாருமே ஆக முடியாதெல்லாம் இல்லை. குரூப் 2 ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 20 வருஷத்தில் ஐஏஎஸ் ஆயிடலாம், கலெக்டர் ஆயிடலாம். இப்படி முயற்சி எல்லாருக்குமே வேணும். அப்படிப்பட்ட அந்த முயற்சிகளோடு நீங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, ஒன்றை மட்டும் உங்களிடத்திலே வாக்குறுதியான தேர்தல் நேரம் அது. இல்லை, வாக்குறுதிங்கிறது தேர்தல் நேரத்தில் நார்மலாகவே வாயில் வர்ற வார்த்தை தான். அதனால் வாக்குறுதி அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட என்ன வாக்குறுதி வாங்க முடியும்? ஒரே ஒரு வாக்குறுதி தான், அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்குங்க. உங்களை பெற்றது இப்போ எந்த மனநிலையில் இருக்கீங்களோ இதே மனநிலையில் அப்பா அம்மாவை எப்பவுமே பார்த்துக்கணும். எல்லாருமே கல்லூரியிலேருந்து வெளியே போகிறப்ப எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மனநிலை ஒன்றே தான். அதற்கு பிறகுதான் பல பேர் மாறி அப்பா அம்மாவை கைவிட்டுறாங்க. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம போகக்கூடாது, நினச்சி பார்க்கணும். ஆனால் உங்களுக்கு வாங்குற ஒரே வாக்குறுதி உங்களுடைய தாய் தந்தையரை, உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் பொறுப்போடு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த டிகிரி வாங்கினதுக்கான பொறுப்பு. பொறுப்பு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதான் பொறுப்பு. அப்படிப்பட்ட பொறுப்போடு நீங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும். உங்களுடைய கனவுகள் எல்லாம் மெய்ப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த சிறப்பான வாழ்த்துக்களோடு நீங்கள் சிறப்பான வாழ்க்கையை பெற வேண்டும், வாழ்க்கை துணையை பெற வேண்டும். இப்படி வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for the beautiful words, sir. Qualified to receive the same. Name of the degree holder: Arasu K, Satyaprakash K, Darshani S, Kirja C, Hemlata M, Monisa P, Parameswari M, Satyaprakash K, Darshani S, Kirja C, Hemlata M, Monisa P,
பரமேஸ்வரி எம், பிரியா வி, ரேணுகா தேவி எஸ், சோபனா எம், ஸ்னேகா எம், சுகந்தி எம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. C. Rajesh, Head Department of English. I present unto you, sir, these candidates for the English degree in the faculties of arts who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. MA English, Gaudaman R, Kavin AP, Apita M, Pabida K, Hinduja S, Kavin AP, Apita M, Ranju C, Saranya M, Pungodi B, Pritiga P, Hinduja S, Kausalya A, Karthik R, Pabida K, Renuga Devi R, Sivaprita J, BA English, Divyadarshini T, Gogulapriya M, Indra M, Kartika M, Priyadashni N. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. G. Selvakumar, Head Department of BBA. I present into sir this candidate for the BBA degree in the Faculty of Management who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Name of the degree holder Jaipriya S, Arun Kumar S, Mohan Raj V, Raghupati D, Shubhisha N, Varsha M. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. K. Dharmalingam, sir, Head Department of Commerce. Good morning to all. I present you unto you, sir, this candidate for the BCom, MCom degree in the Faculty of Commerce who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same.
First of all, Jairaj, Master Degree. P. Jairaj. P. Manish Sabris. BCom degree holders. T. Yasoda. V. Lakshmanan. N. Poovarsan. K. Velmurugan. S. Aishwarya. S. Darun Kumar. R. Dinesh Kumar. S. Gauri Sankar. G. Nirmal Raj. V. Praveen. S. Raman. R. Saktivel. S. Uwais Khan. S. Viswa. M. Vivek. S. Abhinaya. M. Bhuvaneswari. S. Deepika. P. Dhanalakshmi. K. C. Ilakya. G. Harini. S. Hemalada. B. Janani. P. Kanishka. P. Kartika. S. Kirtika. S. Monisha. R. Nadia. A. Priya. S. Priyanka. S. Ramani. R. Rosini. M. Sanjana. M. Sivapriya. T. Srinidhi. K. Vasanthi. R. Sudha. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. R. Devarajan, sir, Head Department of Commerce with Computer Application. Okay, sir. I present unto you, sir, these candidates for the BCom CA degree in the faculties of Commerce with Computer Applications who have been certified after the examinations to be duly qualified to receive the same. Jeevanandam T, Kavinraj V, Magendran S, Arsida N,
Arshida N, S. Bhuvaneswari, S. Dhanusa, M. Kausiga, Jaysri S, Kavya K, Maladi S, Saranya M, Sarmila Devi R, Sujita M. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. S. Jagannathan, sir, Head Department of Computer Science. I present unto you, sir, these candidates for the MSc Computer Science and BSc Computer Science degree in the Faculty of Science who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Person of MSc Computer Science, Ranjit Kumar K, Salni V, Salni V, Balakannan G, Gogulraj V, Harikrishnan S, Manigandan V, Prasant S, Inia G, Janani M, Kavya P, Leelavadi S, Malar K, Pavitra S, Swadi K. Are the UG Computer Science? Kavya S, Meenachi V, Guruswami K, Kavin G, Sasikumar R, Tamilarasan M, Kanith P, Kavin Kumar D, Navin A, Ranjit R, Sangar P, Sannugaraja R G, Vinod K, Bharati A, Bhumiga P, Deepika V, Kirtana A, Madhumida K, Nisa V, Nivasini E, Babida D, Priyanka S, Rasimika M, Rosani P, Sobika P, Saumya K, Saumya M, Yamuna K, Gogulnath G, Jeevanandam S, Murasoli Maran N. Thank you, sir. Thank you, sir. I would like to invite Mr. D. Kesavan, Head Department of Mathematics. I present unto you, sir, these candidates for the BSc Mathematics degree in the Faculties of Science who have been certified after the examination do be duly qualified to receive the same. Vignesh K, Priya S, Saranya M, Rosni S, Abhirami Y, Bharat G, Ilayaraja S,
Selvaraj R. Dhanusia C. Danya R. Darshini C. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mrs. R. Tilagamani, ma'am, Head Department of Chemistry. I present unto you, sir, these candidates for the BSc Chemistry degree in the faculties of science who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Jaichitra M. Kavisnega M. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Dr. M.R. Udayasankar, sir, Head Department of Botany. Good morning to all. I present unto you, sir, those candidates for the BSc Botany degree in the Faculty of Science who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Darshini R. Ranjida S. Soumya M. Vinodini M. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. K. Premdas, sir, Head Department of Geology. I present unto you, sir, these candidates for the BSc Zoology degree in the Faculty of Science who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Mahadevi S. Jiva V. Ulaganathan S. Deepika S. Devaki P. Ramya K. Rosini S. Soundarya T. and Udaya G. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I cordially invite Mr. C. Rajesh, Head and Assistant Professor. World and did ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our college and university. We shall uphold and advance social order to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Thank you.
Thank you, sir. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. No duty is more urgent than giving thanks. Behalf of our college, I thank our correspondent, principal, and our esteemed chief guest, secretary ma'am, and all the HODs. Thank you to all. The procession back. I remain stand for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Procession back.